গুরু বন্ধনা কৃষ্ণ বন্ধনার মাধ্যমে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠের দিকে অগ্রসরিত হয়েছি। চলুন এ পর্যায়ে ভগবানের মুখনিসৃত বাণীর দিকে একটু মনোনিবেশ করার চেষ্টা করি। শ্রী परमात्मने नमो नमः। श्री गीताय ग्रंथाय नमो नमः। श्री गुरुव्यासाय नमो नमः। नमो देवी सरस्वती गणपति नमो नमः। ओम श्री कृष्ण हृदय में गीता संसार मलनाशिनी ज्ञानम भक्तिम मुक्ति धात्रीम गीता देवी नमाम्यहम्। गीता देवी नमाम्यहम्। नमो देवी अनंत रूपिणी जगत पालिनी मां। 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 ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवते गीताथु श्री गीतामृतः मंगलाचरणं प्रारम्भम्। मंगलमय तुमी मंगलदाता कृपा करो ओगो प्रभु जगतेर त्राता। अंतरे भरो तुमी जीवनेर गान। अंतरे भरो तुमी जीवनेर गान। लहो गो भक्ति हरि लहो मोर प्राण। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। मंगलमय तुमी मंगलदाता। मंगलमय तुमी मंगलदाता कृपा करो गो प्रभु जगतेर त्राता। अंतरे धरो तुमी जीवनेर गान।
অন্তরে ভরো তুমি জীবনের গান। লহ গো ভক্তি হরি লহ মোর প্রাণ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম। হরণ করো লোভ করো দূর, মানুষের প্রাণে দাও জীবনের সুর। হিংসা হরণ করো লোভ করো দূর, মানুষের প্রাণে দাও জীবনের সুর। দাও গো ভক্ত মনে দাও গো ভক্ত মনে ভক্তির দান। লহ গো আত্মা হরি লহ মোর প্রাণ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম। তোমার পরশ মনি লাগুক প্রাণে, উঠুক ভোরে মন প্রেমের গানে। তোমার পরশ মনি লাগুক প্রাণে, উঠুক ভোরে মন প্রেমের গানে। প্রেমময় রাখে যেন প্রেমময় রাখে যেন হরি নামে মান। লহ গো আত্মা হরি লহ মোর প্রাণ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম। মঙ্গলময় তুমি মঙ্গল দাতা, কৃপা করো ও গো প্রভু জগতের ত্রাতা। অন্তরে ভরো তুমি জীবনের গান, অন্তরে ধরো তুমি জীবনের গান। লহ গো ভক্তি হরে লহ
कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम ओम हरि ओम तत्सत् नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता तो श्रीगीतामृत मंगलाचरणं प्रारम्भम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् ओम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्भो त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॐ नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारुततुलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीपः ॐ प्रपन्नपारिजाताय तत्त्रवित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॐ सर्वोपनिषद्गावो दुग्धागोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ भीष्मद्रोणतटा जयद्रथोज्ज्वला गन्धारुनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलयाकुला ॐ अश्वत्थामा विकर्णघोरा मकरा दुर्योधनायावर्तिनी शोत्तीर्णा खलुपाण्डवै रणनुदी कैवर्तखा केशवः ॐ पराशर्यवच सरोजममलं गीता अर्थोगन्ध उत्कटं नाना आख्यानं ककेशरं हरिकथा संवदनावोदितम् ॐ लोके सज्जन षट्पदै अर्ह अर्ह पिपीयमानं मुदा भुवाद भारत पंकजं कुलिमलप्रधं श्रीणश्रेयसे ॐ मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परम् आनन्दमाधवम् ॐ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुस्तुनन्ति दिव्यस्तवे वेदसङ्गपदक्रमोपनिषद्गन्त्यं सामगा ध्यानेन अवस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यत्स्यन्तं न विदुषुरा असुरगणदेवाय तस्मै नमो नमः ॐ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन इति अथ श्रीगीतामृतमङ्गलाचरणं वैष्णव्यतन्त्रानुसारे समाप्तं जय गीता जय गीता শুধু সমবেত ভক্তমণ্ডলী এবং ভক্তিমতী মায়েরা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে দোল পূর্ণিমার আবির্ভাব হয়েছে। আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠের পর্যায়ক্রমে সেই কথাগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করব। তাই সর্বপ্রথম চলুন আজকে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার প্রথম অধ্যায় দিয়ে গীতা পাঠ শ্রবণের প্রচেষ্টা করি। শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ যুগল সংঘের সকল সদস্যকে আমি আজকের এই দিনে অভিবাদন জানাচ্ছি এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য। যারা যারা আজকের এই অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন কিংবা এখনও উপস্থিত হননি, আমি সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা রাখব
আজকে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ যুগল সংঘ দুটি প্রসাদের ব্যবস্থা করেছে এই জায়গায় দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে। একটি হচ্ছে দৈহিক ভোজন, অর্থাৎ মানুষের পেটের ক্ষুধা নিবারণ করানোর জন্য আমরা যে আহার করে থাকি সেটি হচ্ছে দৈহিক ভোজন, অর্থাৎ দৈহিক প্রসাদ। এবং এই স্থানে মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠ আয়োজন করা হয়েছে, যেটি আত্মপ্রসাদ। আপনি প্রসাদ গ্রহণ করলে আপনার দেহ সন্তুষ্ট থাকবে, আপনার পেট সন্তুষ্ট থাকবে। আর এই জায়গায় এসে আত্মপ্রসাদ গ্রহণ করলে ভগবান সন্তুষ্ট হবেন এবং আমাদের সবার পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হবে। তা চলুন আগে আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতার প্রথম অধ্যায় থেকে ঘুরে আসি, তারপর গীতার আলোচনা করার প্রচেষ্টা করব। আশা করছি সকলে একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থেকে শ্রবণ করবেন। আজকের মতো এত মহামাঙ্গলিক একটি দিনে যদি ভগবানের কিছু কথা শ্রবণ করতে পারেন তবে আমাদের সবার মানব জন্ম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। চলুন গীতার প্রথম অধ্যায়ে মনোনিবেশের চেষ্টা করি। এগো সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় নাগরি গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় নাগরি গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়। সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায়, নাচে নাগরি গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়। সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায়, নাচে নাগরি গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়। এগো সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় নাগরি গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় নাগরি গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়। সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায়, নাচে নাগরি গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়। সুন্দর ললাটে সুন্দর কপালে, সুন্দর তিলক গো, আরে ও নাগরি গো, সুন্দর কপালে, সুন্দর তিলক গো, আরে ও নাগরি গো। এগো সুন্দর একখান নামা বলি গায় নাগরি গো, সুন্দর একখান নামা বলি গায় নাগরি গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়। সুরধ্বনির কিনারায় সোনার নূপুর দিয়া পায়, নাচে নাগরি গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়।
पुरुषोत्तम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रीगीतामृतः प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोग नामकम्। श्रीधृतराष्ट्र उवाच ॐ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाच एव किम् अकुर्वत सञ्जय। श्रीसञ्जय उवाच ॐ दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनो तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनमब्रवीत् ॐ पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतिं च व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ओमत्र शूरमहेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराट च द्रुपद च महारथ। ओम धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोज च सध्या च नरपुङ्गवा। ओम युधामन्यु च विक्रांत उत्तमजा च वीर्यवान् सौभद्र द्रुपदया च सर्वैव महारथा। ओम अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संगठं तान् भाविमिते। ओम भवान् भीष्म च कर्णो च कृप च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णो च सौमद्दत्ति जयद्रथः। ओम अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। ओम अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मयाभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदमेतेषां बलं भीमयाभिरक्षितम्। मयोनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वैः। ॐ तस्य सञ्जनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनदस्य शङ्खं दत्मो प्रतापवान्। ॐ तथा शङ्खा च वैर्य च पनवानकगोङ्का सहसा एव अभ्यहन्यन्त सशब्दतुमुल अभवत्। ॐ तथश्वेतु हययुक्ते महति स्यन्मनस्थितौ माधव पाण्डव चैव दिभौ शङ्कौ प्रदत्मतु पाञ्चजन्यं हृषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्म महाशङ्खं भीमुकर्मबृहोदरः। ॐ अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलसहदेव च सुभष्मणिपुष्पकौ। ॐ कश्य च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्ट्यद्युम्न विराट च सत्यकी च अपराजिता। ॐ द्रुपद द्रुपदया च सर्वश पृथिवीपथे सौभद्र च महाबाहु शङ्खं दत्मो पृथक् पृथक्। ॐ सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभ च पृथिवीं चैव तुमुल अभि अनुनादयन्। ॐ अथो व्यावस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रभृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहमहीपथे श्री अर्जुनाय उवाच ॐ सेनयो उभयो मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता। ॐ यावत् तान् निरीक्ष्यहं यद्भुकामानवस्थितान् को मया सह यद्दिव्यमस्मिन् रणसमुद्रमे। ॐ यत्स मना अवेक्ष्येऽहं योऽत्यहत्र समागता धर्तो संजय उवाच ओमेवं मुक्त्वा हृषिकेश गुराकेशनो भारत शनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्थमम्। ॐ भीष्मद्रोणो प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षितम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थो पितॄन् तु पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। ॐ श्वशुरान् सुहृच्छैव सेनयो उभयोऽपि तान् समीक्ष्य सकौन्तेयो सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परोऽभीष्टविधिदमिदमब्रवीत्। श्री अर्जुन उवाच
ओम दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समवस्थितं सिदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यते ओम व्यापतु च शरीरे मे रोमहर्षो च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव न पर्यहते ओम न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ओम न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ओम केन नो राज्येन गोविन्दो किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च ओम ते इमे अवस्थितायोध्ये प्रणन्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला स्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तुतायतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन ओम अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं महे कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न कप्रविश्य जनार्दन पापविवासे तस्मान् हत्वैतनाततायन तस्मात् नरः वै हन्तुं धार्तराष्ट्रं सर्वान्धवन् ओम स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन् स्याम माधव यद्यप्यति न पश्यन्ति लोकोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ओम कथं न वयमस्माभिः पापा तस्मात् निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दनो ओम कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलो धर्म सनातनो धर्मे नष्टे कुलं कृष्णमाधर्मविभवति उत ओम अधर्मविभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्ण्यो जायते वर्णशङ्कर शङ्कर नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरः संलुप्तपिण्डोदकक्रिया ओम दोषयते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकै उत्स्यादन्ते जातिधर्म कुलधर्म च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्मानं मनुष्यानं जनार्दनो नरकेयतं वासु भवति च अनुसूत्रम् अहो वा तु महत्पापं कर्तुं व्यावसिता वयं यत् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्राणि हन्यु तत्क्षेमतरं भवेत् श्री संजय उवाच ओम एवमुक्त्वा अर्जुन शङ्खे रथोपस्तुपाविशत् वृषेज्य सशरं चापं सुकोशं विघ्नमानस ओमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रानसनमहितायं वयसिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अथ श्रीमद्भगवद्गीतामृतः प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग नामकं वैष्णव्य तंत्र अनुसारे समाप्तम् ओम मंत्र हे नाम क्रिया हे नाम भक्ति हे नाम जनार्दनो यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेनो गन्तव्यं ब्रह्मो कर्म समाधिना कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गीता 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 শুধু গীতা নিবেদিত প্রাণ ভক্তবৃন্দ, আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার সর্বপ্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ পাঠ করার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। এ পর্যায়ে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের মনের দুঃখগুলোকে যেহেতু প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে,
অর্জুনের মনে কিভাবে দুঃখের উদয় হলো এবং প্রথম অধ্যায়ের সাথে আমরা যারা মানুষ আছি এবং যারা এখানে উপস্থিত আছি তাদের সাথে প্রথম অধ্যায়ের কি সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়টুকু একটু আলোচনা করার প্রচেষ্টা করব। আশা করছি সকলের নীরবতার সহিত আমাকে এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা তথ্য উপস্থাপনে সহযোগিতা করবেন। হ্যালো, ইতিমধ্যে আমাদের আনন্দবাজারের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা শুরু হয়ে গেছে। আপনারা যারা যারা এখনো আসেন নাই, প্রসাদ নেন নাই, আমাদের মণ্ডপ প্রাঙ্গণে চলে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা ইতিমধ্যে প্রসাদ নিয়ে নেবেন। আর বিকেল 3 ঘটিকায় শুরু হতে যাবে হোলি উৎসব। বিকেল 3 ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে হোলি উৎসব। আবার আমরা গীতা পাঠে মনোনিবেশ করব। ধন্যবাদ। হরি বল, হরে কৃষ্ণ, জয় নিতাই, জয় গৌর। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ। বিষাদ শব্দের আবিধানিক অর্থ হচ্ছে দুঃখ কিংবা যন্ত্রণা। এই জায়গায় মানসিক যন্ত্রণার কথা বলা হয়েছে। অর্জুন প্রথম অধ্যায়ে মানসিকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতা। একটা বিষয় ভালোভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, আমরা যারা সাংসারিক জীব রয়েছি, মানুষ রয়েছি, আমাদের জীবনেও বিভিন্ন সময়ে এমন কিছু পরিস্থিতির উদয় হয়, আমরাও অনেক সময় অর্জুনের মতো বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি, মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার প্রথম অধ্যায়ে আমার পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদম নীরবতা পালন করেছেন, কোনো প্রকার শব্দ করেননি। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে ভগবানের কোনো শ্লোক নেই। এরপর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ভগবান বলা শুরু করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের কথাগুলো যেহেতু ভগবান শুনেছেন, অর্জুন কি কি বলেছেন ভগবানের উদ্দেশ্যে, আমরা এই কথাটুকু একটু শ্রবণ করার চেষ্টা করি। আপনারা জানেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যখন শুরু হবে এমন রব, সকলে যখন আপন আপন শঙ্খ বাজিয়ে দিয়েছেন, তখন অর্জুন প্রথম শ্লোকে ভগবানকে আদেশ করলেন, ওম শ্রী অর্জুনায় উবাচ শনয়োর উভয়োর মধ্যে রথম স্থাপয়ামি অচ্যুত। অর্থাৎ, হে পরমেশ্বর ভগবান, কুরুক্ষেত্রের উভয় সেনাদের ঠিক মাঝখানে আপনি আমার এই রথটিকে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করুন। আমি একটু দেখতে চাই রাজ্যের লালসায়, ক্ষমতার লালসায় কারা কারা আমার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে, আমি তাদের চেহারাগুলো একটু দেখতে চাই। তখন অর্জুন সর্বপ্রথম দেখলেন কাকে? স্বয়ং নিজের গুরু, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে। দ্রোণাচার্যের কাছে দীর্ঘ একটি সময় ধরে অর্জুন অস্ত্র শিক্ষা
শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছে। এখন যুদ্ধের ময়দানে ভগবান অর্জুনকে আদেশ করেছিলেন, তোমার বিপক্ষে যারা যারা এসেছে সবাইকে তোমাকে হত্যা করতে হবে, সবার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে গুরুর বিরুদ্ধে কি অস্ত্র ধারণ করা যায়? আমরা এক একজন এক এক গুরুর দীক্ষিত, কেউ রাম ঠাকুরের দীক্ষিত, কেউ অনুকূল ঠাকুরের দীক্ষিত, এক একজন এক এক গুরুর শরণাপন্ন হয়েছে, কিন্তু গন্তব্য একটাই। এই যে আমি এখানে বসে গীতা পাঠ করছি, আমার অ্যালবিন দাদা কিবোর্ড বাজাচ্ছেন পেছনে বসে, তিনি কিবোর্ড বাজানোর পেছনে তার একজন গুরু আছে। আমি এই জায়গায় গীতা পাঠ করার পেছনে আমার একজন গুরু আছে। এখন হঠাৎ করে যদি কেউ এসে আমাকে আদেশ করে তুমি তোমার গুরুকে হত্যা করো, আমার পক্ষে কখনো এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব? যেই গুরু আমাকে কণ্ঠের মধ্যে সুর তুলে দিয়েছে, যেই গুরু আমাকে শব্দ উচ্চারণ করানো শিখিয়েছে, সেই গুরুর পবিত্র শরীরে অস্ত্রের ধারা কিভাবে আঘাত করা যায়? যখন অর্জুন এই বিষয়টি দেখতে পেলেন, তখন তার হাত থেকে গান্ডীব ধনুক খসে পড়ে গেলেন। তখন তিনি ভগবানকে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন। কেমন পাল্টা প্রশ্ন? অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, আপনি না শাস্ত্রের মধ্যে বলেছেন গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। অর্জুন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন, আপনি না শাস্ত্রের মধ্যে বলেছেন গুরুই ব্রহ্মা গুরুই বিষ্ণু গুরুই মহেশ্বর গুরুই পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরু যদি ব্রহ্মা হয়, গুরুই যদি বিষ্ণু হয়, আবার গুরুই যদি মহাদেব হয়, কুরুক্ষেত্রের ময়দানে দাঁড়িয়ে আপনি কি প্রকারে সেই গুরুকেই হত্যা করার আদেশ দিচ্ছেন? আমি তো এই বিষয়টি বুঝতে পারছি না। যে গুরুর দেয়া জ্ঞান জীবনে কাজে লাগিয়ে এতটুক পর্যন্ত জীবনে এসেছি, সেই গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে সেখান থেকে যেই পাপের উৎপত্তি হবে, আদৌ কি আমরা জন্ম জন্মান্তরে সেই পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারব? অর্জুনের মনে গভীর প্রশ্নের উদয় হলো। গুরু হত্যার থেকে যে পাপ হয়, যেখানে বলা হয়েছে শাস্ত্রের মধ্যে গুরু নিন্দা মহাপাপ, গুরু যেমনই হোক, গুরুকে নিয়ে একটি কটু কথা বলাও যেখানে মহাপাপ বলে গণ্য হয়, সেখানে গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কিংবা অস্ত্রের দ্বারা গুরুকে হত্যা করলে যে পাপ হয়, আদৌ কি জন্ম জন্মান্তরে সেই পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব? এ কথা চিন্তা করে অর্জুন কার্পণ্য দোষ উপাহত স্বভাব, অর্জুনের মনে কার্পণ্য দোষের উদয় হলো। অর্জুনের সারা শরীর কম্পিত হতে লাগলো। অর্জুন এক প্রকার আমাদের কলিযুগের স্ট্রোক, আমরা যেটাকে বলি স্ট্রোক করেছেন। অর্জুন এক প্রকার মানসিকভাবে স্ট্রোক করে বসে আছেন। এজন্য প্রথম অধ্যায়ের নাম দেয়া হয়েছে অর্জুন বিষাদ যোগ। ভগবানকে যখন এই প্রশ্ন করেছেন, আপনি বলেছেন শাস্ত্রের মধ্যে গুরুই ব্রহ্মা গুরুই বিষ্ণু গুরুই মহেশ্বর, এখন আবার পুনরায় বলছেন গুরুকে হত্যা করতে, তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো? গুরুকে হত্যা করে রাজ্য আমি আর চাই না, আমি প্রয়োজনে বনবাসে গিয়ে সারা জীবন সন্ন্যাস গ্রহণ করে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে জীবন প্রতিপালন করব, তবুও গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারবো না। এই পাপের মধ্যে আপনি আমাকে দয়া করে নিযুক্ত করবেন না। তখন অর্জুনকে ভগবান বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, অর্জুন তো বুঝতে পারছেন না। কারণ চঞ্চলম্যে মন কৃষ্ণ প্রমাথি বলবৎ ধীরম, অর্জুনের মন এখনো চঞ্চল। ক্রমশ গীতার জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে অর্জুনের চঞ্চল মনকে ভগবান বশীভূত করবেন। অর্জুন ভগবানকে বলছেন,
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংগঠিত করাতে হবে, এটা আপনার লীলারও একটি অংশ। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এক কুরুক্ষেত্র সামনে এবং লক্ষ কুরুক্ষেত্র আমার বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন না আমার মনের অবস্থা। তখন অর্জুন ভগবানের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো নিবেদন করলেন। চলুন আমরা একটু সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই কথাগুলো শুনে আসি। অত্যন্ত দারুণ কথা বলেছেন, আমরা একটু শুনে আসি, তারপর আবার শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার আলোচনায় আসব। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কুরুক্ষেত্র ময়দানে গুরুকে হত্যা না করার সিদ্ধান্ত থেকে অর্জুন সরে এসে ভগবানকে নিবেদন করছেন, বুঝিলে বুঝিতে রে শ্যাম আমার মনের বেদনা, শ্যাম আমার মনের যন্ত্রণা, তুমি শুধু লীলা বোঝো মন বোঝো না। কত সুন্দর কথা বলছেন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে, আপনি শুধু লীলা বোঝেন মন বোঝেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করে ধর্মকে সংস্থাপন করাতে হবে, এটি আপনার লীলার একটি অংশ। কিন্তু আমার মনে যে লক্ষ্য কুরুক্ষেত্র চলছে এটা আপনি বুঝতে পারছেন না। তাই অর্জুন বলছে, শ্যাম তুমি লীলা বোঝো মন বোঝো না, শ্যাম তুমি লীলা বোঝো মন বোঝো না, বুঝিলে বুঝিতে রে শ্যাম, বুঝিলে বুঝিতে রে শ্যাম আমার মনের বেদনা, শ্যাম আমার মনের যন্ত্রণা, তুমি শুধু লীলা বোঝো মন বোঝো না, শ্যাম তুমি লীলা বোঝো মন বোঝো না। পরকে ভোলাইতে পারো নিজে কেন না ভুলো, কুঞ্জবনে তোমার সনে কি কথা ছিল, বলো কি কথা ছিল। পরকে ভোলাইতে পারো নিজে কেন না ভুলো, কুঞ্জবনে তোমার সনে কি কথা ছিল, আমার কি কথা ছিল। তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া, তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া মিছে রাধা হব না, শ্যাম মিছে রাধা হব না, তুমি শুধু লীলা বোঝো মন বোঝো না, শ্যাম তুমি লীলা
সুরে সুরে চাহিয়া আমার পানে হাত ধরে বলেছিলে শ্যাম ভুলবে না জীবনে, আমায় ভুলবে না জীবনে। মিষ্টি বাঁশির সুরে সুরে চাহিয়া আমার পানে হাত ধরে বলেছিলে শ্যাম ভুলবে না জীবনে, আমায় ভুলবে না জীবনে। কথা দিয়া নিরাশ করা, কথা দিয়া নিরাশ করা তোমার তো সাজে না গো শ্যাম, তোমার তো সাজে না। তুমি শুধু লীলা বোঝো মন বোঝো না, তুমি শুধু লীলা বোঝো মন বোঝো না। বুঝিলে বুঝিতে রে শ্যাম, বুঝিলে বুঝিতে শ্যাম, বুঝিলে বুঝিতে রে শ্যাম আমার মনের বেদনা শ্যাম, আমার মনের যন্ত্রণা। তুমি শুধু লীলা বোঝো মন বোঝো না শ্যাম, তুমি লীলা বোঝো মন বোঝো না শ্যাম, তুমি লীলা বোঝো মন বোঝো না। অর্জুন বলছেন শ্যাম তুমি লীলা বোঝো মন বোঝো না। আসলে ভগবান মন বোঝেন না। বৃন্দাবনে তিনি যেমন রাধারানীর মন বুঝতে পারেননি, ঠিক তেমনি অর্জুনের মনেও একই অভিযোগ। কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আপনি আমার মনও বুঝতে পারছেন না। অর্জুনের প্রশ্ন কি ছিল? গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু হলে সেই গুরুকেই কেন আবার হত্যা করতে হবে? কেমন আদেশ? আপনি না পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গুরুর শরণাপন্ন হয়েছেন, তবে কি প্রকারে আমাকে আমার দ্বারাই নিজের গুরুকে হত্যা করার আদেশ দিচ্ছেন? তখন ভগবান এবার মুখ খুললেন। এতক্ষণ অর্জুনের মনের কথাগুলো ভগবান মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। এবার ভগবান বলা শুরু করেছেন। কি বলেছেন? অর্জুন, এ কথা মিথ্যে নয়, আমি বলেছি গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুই মহেশ্বর। কিন্তু চেয়ে দেখো অর্জুন, তোমার গুরু যে পক্ষে ধর্মের কোনো স্থান নেই, যে পক্ষে কেবল আছে অধর্ম হিংসা এবং বিদ্বেষ, সেই পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। এবার বলো অর্জুন, আমি তো আমার ভক্তদেরকে কথা দিয়েছি, গীতার মধ্যে আমি কি বলেছি? পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্জুন, আমি তো গীতার মধ্যে আমার ভক্তদেরকে কথা দিয়েছি, যখন যখন পৃথিবীতে অধর্মের নিপীড়ন বেড়ে যাবে, ধর্ম
সংকুচিত হয়ে আসবে, মানুষের মনে ধর্মের বসবাস থাকবে না। সেই মুহূর্তে আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে অধর্মের বিনাশ করে পরিত্রাণায় সাধুনাম, সাধুজনদেরকে পরিত্রাণ করার জন্য, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, যারা দুষ্ট লোক, যারা অধর্মের পথে চলে তাদেরকে বিনাশ করার জন্য আমি বারংবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। বল হরি বল। তুমি যে বলছো শিষ্যের দ্বারা কিভাবে গুরুকে হত্যা করা যায় অর্জুন, তোমার গুরু অধর্মের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। যদি এই যুদ্ধ থেকে তুমি পালিয়ে যাও গুরুকে হত্যা না করার ভয়ে, গুরুর উপর আঘাত না করার ভয়ে, তবে তুমি পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপনের বদলে অধর্ম সংস্থাপনের কারণ হবে। আর পৃথিবীতে অধর্ম সংস্থাপিত হলে কি হয়? পৃথিবীর মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না, পৃথিবীর মানুষ জ্বালা যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হয়। অধর্ম, দেখবেন অধর্মের পক্ষে যারা থাকে তারা যখন ক্ষমতায় যায় তখন রাজ্যের দুর্দশা হয়, রাজ্যের মানুষ অভাব অনটন দুঃখ দুর্দশার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করে। তাই অধর্ম বৃদ্ধি করতে না চাইলে, অধর্মের সংস্থাপন না চাইলে এ পর্যায়ে গুরুর বিরুদ্ধে অবশ্যই অস্ত্র ধারণ করতে হবে। তুমি ঠিক এই কাজটি করো। এই বলে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগে অর্জুনের নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছেন। চলুন আমরা এ পর্যায়ে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার তৃতীয় অধ্যায় খানা একটু শ্রবণ করে আসার চেষ্টা করি। শুধু ভক্তগত প্রাণ, চলুন এ পর্যায়ে আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতার তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ পাঠে একটু মনোনিবেশের প্রচেষ্টা করি। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घनश्यामा 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 मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद श्याम मुकुंद, राधे गोविंद श्याम मुकुंद, श्याम घन श्याम श्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे
राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। गोपी मनोहर श्याम गोविंद, गोपी मनोहर श्याम गोविंद, नवनीत चोड़ा आनंद छंद, नवनीत चोड़ा आनंद छंद, घन श्याम घन श्याम घन श्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घन श्याम घन श्याम घन श्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता श्री गीतामृतः तृतीय अध्याय कर्मयोग नामकं श्री अर्जुनवाच। ओम जयस्य च कर्मण ते मत्वा बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ओम व्यामेस्य नैव वाक्येन बुद्धिं महेशिव मे, तदेकं वद निश्चितेन सेऽहमप्नवामि। श्री भगवानुवाच। ओम लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनम्। ओम न कर्मणमनारम्भात् निष्कर्मं पुरुषाश्नुते, न तु संन्यासनादेव सिद्धिं समुद्दिगच्छति। ओम न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, कारयति हि अवश्य कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। ओम कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरणेन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। ओम योऽथेन्द्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुन, कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। ओम नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म हि अकर्मणः शरीराय यत्रापि च प्रसिद्धेत कर्मणो। ओम यः कर्तत् न कर्मण्यत्र